अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले नाल कि ईरान तवील फासले तक मार करने वाले मजाइल तैयार कर रहा है तो असी उन्होंने जोहरी तनसीबात जड़ियाँ ने उन्होंने खत्म कर देंगे। अमरीकी फौज जड़ी है वो अगर हथियार डाल देवे तो जड़ा मामला है सॉरी ईरानी फौज जड़ी है अगर हथियार डाल देवे तो ये मामला जड़ा है सलमान शाहिद माहिर आलमी उमूर साडे नाल मौजूद ने उन्हां कोल मजीद इस हवाले नाल जालने। उस्मान साहब पाकिस्तान दी जिहड़ी सूरत हाल है उहदे विच सब तो वड्डा सफारती चैलेंज की हो सकता है, तवाज़न बरकरार रखना या वाज़े मौक़िफ़ अपनाना? ऑब्वियस बात है जिहड़ा ईरान है साडा बरादराना मुल्क है, की कहना चाहोगे? जी पाकिस्तान का इस हवाले नाल मौकफ जिहड़ा है वो 12 जून की जंग दे विच भी बड़ा वाज़ेह सी है कि किसी भी तरीके का जिहड़ा जारहीयत जी है यूनाइटेड नेशन के फ्रेमवर्क की खिलाफ वर्जी हैगी है और ईरान के उत्ते कोई हमला भी जिहड़ा है उन्हां दी सालमियत के उत्ते हमला। देखो जी पाकिस्तान चंगी तरीके नाल समझदा है कि ईरान जिहड़ा पाकिस्तान का आखिरी मोर्चा है ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ईरान का आखिरी मोर्चा है। ਅਸੀਂ कदे भी नहीं चाहते कि साडा एक ਜਿਹੜਾ ਹਮਸਾਇਆ मुल्क ਜਿਹਦਾ 909 किलोमीटर का बॉर्डर ਸਾਡੇ ਨਾਲ लगता है ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਵੇਜ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਸਕੇਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਪਿਲ ਓਵਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਸ सूबे के नाल बॉर्डर लगता है जिथे पहले ही इंसरजेंसी बड़ी है तो जी मौजूदा सूरत हाल है तुहानूं पता है साढ़े 2 सूबे के सूरत हाल है उधरों साडा बॉर्डर ईरान नाल लगता है उत्थे मसला शुरू हो गया फिर साडा लगता है दूजा KPK का अफगानिस्तान नाल है उत्थे 48 घंटे की जी सूरत हाल है वो तुहाडे सामने वे। मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने ईरान को हमेशा सपोर्ट किया इस मामले के चाहे यूनाइटेड नेशन होए चाहे इंटरनेशनल अटॉमिक एनर्जी एजेंसी होई असीं उन्हां दे खिलाफ वोट नहीं सी दिता उन्हां दी पार्लीमेंट ने साडा शुक्रिया अदा किया ते हुण तुसीं देख लो कल उन्हां दे जिहड़े वज़ीर खारजा ने इराकची उन्होंने कहा कि असीं सुलह कराने तैयार हाँ पाकिस्तान ते अफगानिस्तान के दरमियान है तो मेरे ख्याल नाल दोवें कंट्री समझते हैं कि एक दूजे की सालमियत जी बका जी है उसदे वास्ते सानूं असूली मौकफ अपनाना चाहिए। तो मेरे ख्याल नाल पाकिस्तान इस मामले में बड़ा क्लीयर है लेकिन पाकिस्तान की जी फोर्सिस ने उन्होंने मुल्क में जिहड़ा सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी है क्योंकि दोवें बॉर्डर साडे साइमल्टेनियसली इंगेज है। असीं इस चीज़ नूं खामोश तमाशाई की सूरत च बैठ के नहीं देख सकते और मेरे ख्याल नाल पाकिस्तान जिहड़ा इसदी इंटेंसिटी नूं ते इसदी सेवेरिटी नूं चंगी तरीके नाल समझदा है। उस्मान साहब अगर ईरान ते इसराइल के दरमियान कशीदगी वधदी है ते इस दे माशी असरात दे अगर हवाले नाल गल करिए खास तौर ते तेल दी कीमतां दे हवाले नाल पाकिस्तान ते किस हद तक फर्क पड़ सकदा है? जी सही तुसी गल कीती है पिछले हफ्ते देख लो ब्रेंट क्रूड जिहड़ा वो $71 ते पहुंच गया मतलब उसदे विच जिहड़ा 4% इजाफा हो गया सी क्योंकि जिहड़ी इंटरनेशनल आलमी तेल दी मार्केटां ने वो खतरे नूं संजीदगी च देख रही सन ते हुण अपना हुरमज जिहड़ा उहनूं बंद करन दी उन्हां धमकी दित्ती है 1/3 जिहड़ा उत्थों लंघ के जांदा पिया ते मेरे ख्याल अगर तेल दी कीमतां चढ़न दियां ते ओहदा डायरैक्ट इंपैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान दे हर बंदे दी जिहड़ा वॉलेट है उहदे उत्ते है क्योंकि अगर तेल की कीमत वधी तो फिर बाकी जी जरूरत है अशिया दी जिहड़ियां ने कीमतां वो भी उत्ते शूट कर जांदियां ते कैसे हालात में जदों असीं बॉर्डर के उत्ते एक दूजे कंट्री दे नाल इंगेज कर रहे हैं साडी स्टॉक मार्केट जिहड़ा उहनूं चंगा भला झटका पिया ते इहदे विच कोई शक नहीं ईरान की जंग अगर लिंगर ऑन करदी अगां वधदी है ते क्योटिक सिचुएशन इंज ही रहिंदी है ते ओहदा पूरी दुनिया की आलमी मईशत ते आलमी मार्केटां ते जिहड़ा वो बड़ा नैगेटिव असर पेगा और ऑफकोर्स पाकिस्तान ते डायरैक्ट जिहड़ा तुसीं कह लो कि ओहदे उत्ते ओहदा इंपैक्ट आएगा। तो मेरे ख्याल में बड़ी एक अफसोसनाक सूरत हाल है कि अमरीका ने कैसी जंग छेड़ दी है जिहदे उत्ते ओहदे अपने जरनल जिहड़े ने राजी नहीं है। जनरल जॉन जिहड़े केन ने अमरीकी फौज के सरबराह उन्होंने कहा कि कोई एंड गेम नहीं है सानू लभना विचों की है। मार्को रूबियो ने पिछले महीने यही गल की सैनेट की कमेटी सामने लेकिन इजराइल ने उन्होंने फिर शीशे ते ला लिया तीन जिस तरह उन्हें इराक के उत्ते अटैक किया WMD का कह के हुण जदों कि ईरान मेज से बैठा जनेवा से वो तैयार हो गए हैं जीरो एनरिचमेंट करने नूं उहदे बावजूद उत्थे अटैक कर दिता गया बिहेवियर चेंज करने वास्ते नहीं रजीम चेंज की कोई सूरत नजर ही नहीं आती है क्योंकि उन्होंने तो मुतबादल क्यादत की 3 टीयर बना दी ने और उत्थे पहले ईरान जिहड़ा तैयार सी है उन्होंने पता चल गया कि इन्होंने की करना है लेकिन इसका इंपैक्ट पूरी दुनिया से आएगा। मैं तो यकीन दिलाना कि अमरीका नाकाबिले एतबार मुल्क है क्योंकि हमेशा जी है ग्लोबल पावर वो इकदार के उत्ते खलोंदी है वह किरदार होंदा है वो जिम्मेदार असूल पसंदी से खलोंदी है। इन्हां कतर च मुज़ाकरात हो रहे सन उत्थे भी अटैक अपना किया फिर 12 जून के मुज़ाकरात हो रहे सन उत्थे भी ओमान नूं
ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਗਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਲਸੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਨੀਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦਾ 9/11 ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ 2026 ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਾਰਡ ਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ੀਦ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁਕਾਲਮੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦੇ। ਜੀ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਇੰਜ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਲੌਕਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਵਾਜ਼ੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬੜੀ ਵਾਜ਼ਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਤਜਜ਼ੀਆਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਈਰਾਨ ਤੇ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, IAEA ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਈਵਨ ਗਜ਼ਾ ਪੀਸ ਬੋਰਡ ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਹਮਾਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਆਰਮ ਕਰਨ, ਗੈਰ ਮੁਸੱਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੌਜਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੂਲੀ ਮੌਕਫ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡੈਵੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਹਮਸਾਏ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਗਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਰਾਨੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤਫਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧੂੰਆਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿੰਨਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਖਾਰਜਾ ਨੇ ਮਜ਼ਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਜੀਟੀਮੇਟ ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਵੇਜਨ ਕਰਨਾ ਅਕਵਾਮ ਮੁਤਹਿਦਾ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 2 ਦੀ ਗ੍ਰॉस ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਕਵਾਮ ਮੁਤਹਿਦਾ ਜਾਂ OIC ਜੈਸੇ ਫੋਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਸਰ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨਗੀਆਂ? ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਟਰੰਪ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਅਕਵਾਮ ਮੁਤਹਿਦਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੈਰ ਮੁਤਲਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਰਰੈਲੀਵੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। 2003 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ UN ਨੂੰ ਇਰਾਕ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਗਜ਼ਾ ਪੀਸ ਬੋਰਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪੈਰਲਲ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਵਾਮ ਮੁਤਹਿਦਾ ਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਹੀ ਵੱਜੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਬਣ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਵੀਟੋ ਕਰਕੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਗਜ਼ਾ ਦੀ ਵਾਰ 2-3 ਸਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਤੁਸੀਂ OIC ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ OIC ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਫਤਨ ਨਸ਼ਿਸਤਨ ਬਰਖਾਸਤਨ ਲਿਪ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਖਲੀਜੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਅਗਰ ਕਿਆਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਬਦਮਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖਲੀਜੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਇਕਦਾਮ ਦੀ ਨਾ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਤਰ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਗਰ ਖਾਰਜਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦਾਨਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੈਸਟਰਨ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਮਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੈਸੇਜ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੌਟ ਰਵੇ ਤੇ ਕਾਇਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬੀਉੱਲਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਇਦਰਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਈਦ ਨੇੜੇ ਵੇ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੋ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਇੰਗੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਾਰਡਰ ਸਾਡਾ ਹੌਟ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 8ਵੇਂ ਅਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੋ ਮੁੱਖੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੇਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ਾਰਤ ਖਾਰਜਾ ਵੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਉਹ ਖਤਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦਾ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇhtiyat ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰੀਲਾ ਵਾਰਫੇਅਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੈਰ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਓਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਪੱਖਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਵਾਮੀ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ
जी बहुत शुक्रिया उस्मान शाहिद माहिर आलमी अमूर साडे नाल मौजूद सन बहुत तफसीली और अपडेटेड खबरों के हवाले नाल अपडेट कर रहे सन बहुत शुक्रिया तुहाडा।